Hello students, let us discuss assessment of companies of become sixth semester income tax filing return filing submission topic subject. uh, in this subject or in the on this in this unit, let us study how the total income of company is to be calculated. As you know that income tax is a tax levied on persons income of the persons. So here person includes an individual, partnership firm and a joint stock company. So joint stock company is also considered as a person. Hence we have to compute the total income of company in order to impose the tax. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, IFTR ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಟು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವರಮಾನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರಮಾನದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅಥವಾ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ, that we shall discuss. So this is the format for computation of total income of company. Computation of total income of company for the assessment year 2023 and 24. Particulars amount column. So income from house property. This is the first head of income of company. And after income from house property, next comes income from business. So from the income from business, we can deduct brought forward business losses. If the previous losses are there, those losses can be deducted, and the net income from business can be ascertained. Then capital gain. Capital gain is a third head of income of a joint stock company. Fourth one is income from other source, that is interest and dividend income received. So these are the four heads of income constitute gross total income. Our company can get income by way of house property and from business, and by way of capital gains, and also by way of income from other sources. As you know that in case of individual, there are 5 heads of income, that is income from salary, income from house property, income from business, capital gain and other source. But in case of companies, only 4 heads: income from house property, income from business and capital gain, and income from other source. From the total of these 4 heads will be called as a gross total income. From the gross total income, we have to deduct deductions under section ATG to ATLA. So these are the already we have studied ATG, isn't it? So from ATG to ATL, whatever deductions are there, those deductions are can be made from the gross total income, and the resulting itself is the taxable income or total income or net income. On this income the tax is levied. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂದ್ರೆ 5 ಹೆಡ್ನಿಂದ ಆದಾಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಒಂದನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ 4 ಹೆಡ್ಡಿನ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ATG ಟು ATLE ಅಂತೇಳಿ. ATG ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸರ್ಟನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. Problem on computation of total income of company. The problem is like compute total income of Tata Limited, a domestic company, from the following information for the assessment year 2023 and 24. First one is short term capital gain rupees 50,000, long term capital gain rupees 1 lakh, income from house property 60,000, income from business 4 lakh, dividend from Indian company 20,000, and dividend from foreign company 40,000, interest from, not farm, interest from government company rupees 30,000. So these are the incomes. Now we have to calculate the total income of the company. So computation of total income of Tata Limited for the assessment year 2023-24. First one is income from house property. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 60,000. ಸೊ 60,000 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 50,000 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ rupees 1 lakh ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 50,000 ಪ್ಲಸ್ 1 lakh, 1,50,000 ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇವು 3 ಸಹಿತ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ 20,000, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ 40,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ rupees 30,000. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 60,000, 4 lakh and 1,50,000 and 90,000. ಇವನು 4 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7 lakh. 7 lakh is the total income of ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. Compute total income of Tata Limited, a domestic company, from the following information for the assessment year 2023-24.
Short term capital gain 30,000, long term capital gain 50,000, income from house property 30,000, income from business 2 lakh, dividend from Indian company 10,000, foreign company 20,000, and then interest from government company rupees 15 lakh. So computation of total income for the assessment year 2023-24 ಆಗಲೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ 30,000, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 25,000, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 50,000, 75,000, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ 10,000, dividend from foreign company 20,000, and interest from government company security ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 15,000 ಇವು ಮೂರು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ 45,000. ಗೆಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 ಹೆಡ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,50,000 ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸಲೋಬಲ್ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಬೈ.